बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखे मनसरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और ज़ैम इरफान खान। नन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस समातो शो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी द केस समात आगुई चिकम मशरी उकड़ा द बेंच आगुई केस वोरद और पनन अदालत की आगुई दा वैना उकड़ा चिकम मुलजिम ने पखवाने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आगा इश्तिहारी डिक्लेयर शो और दावी गिरफ्तारी दपारा आवी हुक्म वर्क वफाकी हुकूमत ता चे तासो इश्तिहार वर्के प जंग और डान अखबार के चे दाकस वापस राशि और ब्या दागे तपो से हम को चे तासो दुरज पस दागे चिकम सुमरा प्रोसेस ते आगे हवाले सरा मुंता जवाब जमा के इरफान से नन फॉरेन ऑफिस तरफ ना जवाब जमा शो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ता जी मुंगा वारंट गिरफ्तारी लंदन ता उलेगल और दागे रजिस्ट्री बांधे एंट्री हो मुशवा खो पखवानी वज़ीर आज़म आगा वारंट वा नगश्त और पक्का से वा नगस्त जका आगा तासो इश्तिहारी डिक्लेयर के चागा मुलजिम पखपला नाराज़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगुई खबर ओमन ला और दे चे बिल्कुल तासो अखबार के इश्तिहार वर्के और दो अखबारों आगू याद कर चाहे कि इश्तिहार वर्के और दाऊ है चे दाकस वापस राशि गिरफ्तारी दागोशी और ब्या गज़े के लग साफियान से गप शप में लगाओ चिकम द नए प्रोसिक्यूटर सिंह वर आगवाड़े नागुई दाऊे चे मुंग बदा इश्तिहार न सिर्फ अखबार की वर्को दागुई चिकम पाकिस्तान के कोर दे अलतवे हम लगो प देवाल बांधे और चिकम दागुई लंदन के कोर दे अलतवे हम लगी दर नए प्रोसिक्यूटर वनावा और क ज़रूरत पेश शो नो मुंग बा लंदन के दागुई कोर न बाहर यो डोल वाला उधर और अगबाल ता डोल वखी और दा बवी चे दा कस्ते दा गिरफ्तारी कूल दी और दा हाई कोर्ट रागोस्ते फहिम साहब चिकम कानूनी कमंग एस्पेक्ट्स दागे गुरु ने यकीनन हुकूमत ऐलान करे दे चमंग बड़ा टूल सिजुना खपलो और हर तरीका से चीन नवाज शरीफ से बमंग रावलू बागा बाने चिकम इल्जामु नदी द करप्शन या आगा बीमारे बहाना बाने तेरे वो हाउ सपोरे न रागले हुकमन शाद लालसून दगा इमरान खान से दिलताफ हुसैन दरावस्तो हम ऐलान कड़ो हलतले और खिलाफ केस दायर कड़ो ब्या स मुश्किलात से रुकावटों रालल जहा राना वस्तले शो यकीनन दगा हुकूमत खपल यो इकदाम दे या नए प्रोसिक्यूटर खपल यो बयान दे जहा दा खबर की चमंग डोल वाला अलतो द्रोनो आया उस दा खबर डोल को तो पाते शुआ चे स्ता टोल कानूनी ताजे कम द करप्शन एलिगेशंस लगवलियो आया هغه دومره مضبوط نه دي آیا ستا سفارتي تعلقات څنګه دي آیا تاسو سره دا اختیار شته چې په لندن کې یا په برتانیا کې تاسو نواز شریف سے بدل څومره الیګیشن تاسو په هغه باندې لګولي تاسو را واپس راوستئ شي کنه شي راوستئ د اسحاقدار سے متعلق چې دلته هغه د خزانه وزیرو هغه هم منتراشنه باغونو خودل او بیا چې کله هغه خلاف د قشنت د کرپشن کیسونو مخه تر اغلل نو هغه هم پسله باندې سچلو شو هغه بار ملک لاړو الته علاج د پاره حالان کې چې اوس الته کم داغه تصویرونه مخه ترازینو حشاش بشاش دي دونی مکالو کې دیو کالو کې او بیا د ابو هوا چې نو هغه بیا د لندن خوي چې کله د بیماری په حالت کې دی راشي خو آیا درې کال تیریږي بیا حکومت هغه خلک چې هغه د ځنه تختیدلی دي یا حکومت وایي چې او دوی کرپشن کړی دی یا نه وایي چې او دوی کرپشن کړی دی موږ سره ثبوتونه دي دوه کالو کې هغه تاسو واپس رانه وستو نو موږ بعد قوم نور سونا په دې خبرو باندې دوکه کو یا موږ سمره پوري دغه ډولکی باجی وهو او خلکو ته وایو چې را دا غل دی او د هغه ځنه پیسې پټکړي دلته راغلي دي دلته اف شور کمپنیز دي یا دلته دوی ایسټس جوړ کړي اساسي جوړ کړي دي په قانوني چې کوم فهم صاحب پهلو دي آیا که د حکومت سره دغه اختیار وي یا هغه ته قانون دغه اجازه ورکړي نو بیا خو دې ته د ډولکی د وهالو هم ضرورت نشته بیا خو دغه خبرو هم ضرورت نشته خو دې ځنه د ناب یو ټیم لاړ شي دې ځنه د اف ای ای یو ټیم لاړ شي یا چې څوک هم ګورنمنت نامینیټ کوي که اختیار وي او هغه اختیار وي چې هغه زینا بیا هغه د کور نه هغه گرفتار کی وغه دلته راولي آیا د حکومت سره که فرض کا قانوني تور باندې د اختیار نشته نو نه پکار چې هغه د قوم بیا په دې خبرو باندې یا د خلک په خبرو باندې په دوکا کې وساتي او یا په دغه انتظار کې وساتي چې اوس پکېږي بس هم نه پریشر ډیولپ کیږي د دوانو سایډونو نه څومره پروژه ورځ را نږدې کیږي د پی ډی ایم کم تحریک دی هغه خپل لای حمل ترتیب کوي مولانا صاحب نن لاهور ته تللی دی ګراوند ځان ته سیټ کوي الته خپل ورکر نبض معلومه یا به اپوزیشن جماعتونو سره رابطې کوي څه لای عمل به هغې دپاره وي څونه پورې چې هغه طرف نه پریشر راځي نو دلته د حکومت د طرف نه هم پریشر روان دی مسلم لیگ نون په قیادت باندې نواز شریف صاحب باندې او دا هم ویل کېږي چې سبا به یو ځل بیا هغه د پارټۍ چې کوم میټینګ روان دی هغې ته به خطاب کوي
چې کوم د عدالت د طرف نه یو فیصله راغلی دا عدالتي فیصله ده اشتهاري تاسو هغه ډیکلیئر کوئ آیا که بیا هغه ملک ته راځي دا هغه به گرفتاری کیږي په ایرپورټ باندې خو د دې نه مخکې چې کوم سیزونه الریډي ډیکلیئر شوي دي آرټیکل 6 لګېدلی دی نو هغه خلک ولې تاسو نه راولئ په هغې کې څه رکاوټونه دي هلته تاسو ته څه مشکلات دي ای باندې خودي ووټ نه اغوستی ووټ خودي دوی باندې اغوستی و که نه چې موږ به نواز شریف رانیسو زرداری به رانیسو او نن د مخدوم امین فهیم دوه خبرې فهیم صاحب د 1.5 کروڑ روپو پلی برګیننګ هم یو خو دا دی چې کوم د احتساب کوم عمل روان دی یا اپوزیشن کوم الزام لګوي یا هغې کوم تحفظات دي که هغه کراس د بورډ یو شانتې روانو نو بیا به دا خبرې نه کېدي تاسو ته موي چې یو فیصله راغلی ده د هغې یو میاشت ټایم ورکړی شوی 2-3 میاشتې وشولې په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي یا نور چې کوم د نایب ایگزیکټیو بورډ میټینګ کېږي او هغې کې په کابینه کې ناس خلک دي د چینی سکینډل راځي د وړو سکینډل راځي عمران خان صاحب پورنوم په هغې باندې نوټس اخیستی دی چې د قیمتونو کې دا اضافه شوې ده دا ولې شوې ده او دغه خلک تاسو دا مافیا چې دی نو دې تعین وکړئ او دا خلک مخې ته راوړئ او دا اولنی نوټس نه دی دا دویم دی په دې تیرو شپږو میاشتو کې یا په دې تیرو اتو میاشتو کله نوټس ولې نور هم ګران شي چې کله په 75 روپۍ باندې کیلو چینی مارکیټ کې ملاوېدل او نوټس واغستلی شو نو هغه بیا 75 او 80 روپۍ ته کیلو ورسېدل او چې کله بیا نوټس واغستلی شو جهانګیر ترین صاحب د هغې پار کې د نوم مخې ته راغی د خسرو بختیار صاحب د هغې کې نوم مخې ته راتلو هغه قیمتونه بیا د 80 روپو نه ورسېدل 100 روپو ته یا 110 روپو ته سرکار اعلان کړی دی چې په سرکاري نرخ باندې به تاسو ته وړه ملاویږي په 870 روپۍ باندې په مارکیټ کې ملاویږي په 1400 یا 1500 روپۍ باندې که اعلان شوی دی چې چینی به تاسو ته په سرکاري ملاویږي کیلو په حساب په 75 روپۍ یا 15 روپۍ کیلو باندې په مارکیټ کې هغه په 100 روپۍ باندې آیا دا نوټس اغستلو نه بعد دغه قیمتونو کې نور هم اضافه وشي نور هم ګران شي خلک اوس مطالبه کوي چې پرایم منسټر صاحب ته درخواست کوم چې تاسو د نورو شیزونو نوټس ماخلئ تاسو نوټس واخلئ نو هغه ګران شي چې نوټس نه اخلئ د هغې قیمتونه بیا برقرار وي خو څو پورې فهیم صاحب چې د نیب تحقیقاتو خبره ده آیا د هغې کیسونه واقعي کمزوري دي او کیسونه کمزوري نه دي هغې عدالت ته مطمئن شوی نه دی نو ولې بیا دوی ته مشکلات لپاره غټ اچیومنټ دی چې پخوانی وزیر او پیپلز پارټي ډېر اهم کارکن هم پاتې شوی دی مخدوم امین فهیم صاحب د هغوی زوی د 1.5 کروڑ روپو پلی بارګیننګ نن هغوی رضا شوي دي چې دا به زه ورکوم او 10 کالو دپاره هغوی نااهل وګرځېدل لکه غلا پکې وکه نه ځکه خو هغه بیا پلی بارګیننګ کوي لګیا دی څه نه څه پکې شته دا هم نه ده چې نیب هر یو شیز غلط کوي لګیا دی څه نه څه ځای کې نیب ته هم کامیابي ترلاسه کېږي لګیا ده موږ وایو که نه چې جمهوري نظام ډېر زیات ښه دی د ډکټیټرشپ نه یا د آمرانه نظام نه خو آیا دغه جمهوري نظام که کله ښه دی نو کوم جمهوري فیصلې په پارلیمنټ کې دننه شوي دي که موږ الیکشن کمیشن د ریفارمز خبره کوو که موږ په هغې باندې د لږ سختوالي خبره کوو نو آیا دغه سیاستدانان دې فیصلو ته تیار دي چې په هغې کې په راتلونکي وختونو کې هغې ته خپلو کې مشکلات جوړېږي تاسو ته پلی بارګین خبره وکړله د حکومت دپاره او که بیا زه ووایم چې صرف تحریک انصاف دپاره که داسې دومره ګران کار نه وي چې هغه سیاستدانان چې په چا باندې د نیب کیسونه دي په اوس وختو کې په تېرو وختونو کې نو هغه د تحیات د راتلونکي وخت دپاره ډسکوالیفای کړي هغه د چې کوم جنرال الیکشن کېږي په هغې کې د انتخابات چې کومه فیصله راغله ده که نه لا تحقیقات فیس کې روان دي نه زه هم چې کوم راشي او کوم دي که هغه په حکومت کې دي که په اپوزیشن کې دي نو ستاسو څه خیال دی چې آیا دا پولیټیکل پارټیز به په دې خبره باندې دي کنسنسس ډیولپ شي دا به کینی چې او کوم سیاستدانانو خلاف باندې کې کیسونه روان دي یا شوي دي یا چې پلی بارګین کړی دی هغې اډمټ کوي چې او موږ دا کرپشن کړی دی نو آیا هغه سیاستدانانو باندې ټول عمري لپاره پابندي لګېدی شي چې هغه بیا په سیاست کې حصه نه اخلي دې خبرې ته څوک هم نه دي تیار د الیکشن ریفارمز موږ خبره کوله دا سیاستدانان دې خبرې ته تیار دي چې د یو په ځای باندې 5 حلقونه الیکشن کوي اوس چې کوم ریفارمز را روان دي هغه دا وایي چې بیا هم گنجایش ورکړی دی 2 حلقونه الیکشن کنټیسټ کولی شي بهرحال فائنل هغه نه دی راغلی خو خبرې دا کېږي نو په خپله باندې دغه سیاستدانان چې په اپوزیشن کې نو بیا دا خبرې ورته کول ډېر ښه څنګه چې مسلم لیګ نون وایي چې او نیب چې دی نو د هغې څه لاس خپې نشته دی او دا بې لګام ده او دا روان دي خو چې کله دوی په وخت کې هم دغه نیب استعمالېدله د نورو جماعتونو خلاف نو په هغه ټایم کې بیا دوی ته دا خبرې نه راتلې څوک تلي سپریم کورټ ته میموګیټ سکینډل کې آیا دغه نواز شریف صاحب نو تللی شیرواني اچولې وه څوک تلي وو هغه ټایم کې چې کوم سفیر په امریکا کې حسین حقاني صاحب او بیا د یوسف رضا ګیلاني صاحب نو دغه جماعتونه چې کله په اپوزیشن کې نو هغه بیا سیستم وایي دغه ادارې کوي چې دا ټیک کار نه کوي خو چې کله دغه جماعتونو په اقتدار کې راشي نو هغه ادارې بیا ځکه ټیک وي چې هغه د په کنټرول کې راشي او هغه د نورو خلکو خلاف استعمالوي بهرحال چې کوم طریقې ډولکې وهو د هغې کور مخې ته به ډولکې وهو هغه به راولو
نیب وي کنه نیب وي چې موږ به ډول کې خو نو که فرض کړه نیب اخره کې شل کاله بعد هم دې خبرې ته پاتې شي چې ډول وهي او په هغې باندې بیا اشتهارونه په کورونو باندې لګوي نو په کار ده چې هغه په دې خپل ټول پروسس باندې لږ ریویو کړي لږ نظرثاني وکړي او نن اخر یو خبره وکړو موږ پرون بل ورځ هم ذکر کړو تاسو ما ویلو چې 2000 نه مشرف صاحب روان دي یا 2002 نه روان دي هغه پالیټکس کې د مشرف صاحب په کابینټ کې حصہ او بیا وفاقي وزیر پاتې شوی دی مختلفو عہدو باندې هغه شوی دی امیر مقام صاحب شل کاله بعد نیب هغه راغواړي او داغه نه د اساسو تپوس کوي چې ستا آمدن دومره نه ودان شل کاله بعد هغه راغواړي او تپوس کوي چې تاسو نه کرسي په جلسه کې لګولې نن هغه خبره چې موږ 2 ورځې مخکې کوله هغه نن په خبر هاي کورټ کړی دا چې تاسو په 1999 کې اداره جوړه شوې ده شل کاله بعد تاسو د هغه تحقیقات کوي د کرپشن د څنګه اداره ده چې شل کاله بعد تاسو راخیږي نو چې کم نن په 2019-20 کې معاملات روان دي دا په 2040 او 41 کې بیا د دې تحقیقات کیږي مونږ خبرې کولې پی ډی ایم حواله سره اطلاعات د سمخ تراغلي دي چې دوا وفاقي کابینه ممبران چې دي اغوی پاکستان نه بهر تلی دي او اغوی ته حالات ډېر سازگار نخکاری سوکتلی او خپل فیملی وغیرہ هم بار سوکتلی یو دو فیډرل کابینه ممبران دي کنه چهیته خو نو چهیته دي بالکل یو ډېر زیات چهیته دي بهرال لنګوټیا دی هغه هم وی بهر تللی دی او ډېر کم امکان دی چې هغه واپس راشي ولې چې حالات دومره مناسب نه دي دا نه وي چې غریب واپس راشي او بیا ای سی ایل کې د هغه نوم راشي او هغه ګیر شي نو پریشر پی ډی ایم ډیولپ کړی دی او د هغې پریشر ګرمي وفاقي کابینې پورې راغلی ده پریشر ډیولپ شوی دی او ځکه خو مولانا فضل الرحمان صاحب هم وی چې د حکومت پسینے چھوٹ گئے ہیں عمران خان نوم اغسته عمران خان کے پسینے چھوٹ گئے فهم چې موږ سره د پاکستان پیپلز پارټي خیبر پختونخوا صدر همایون خان صاحب ټلیفون د لارې شریک دی د هغې د پیپلز پارټي موقف د اغستو کوشش کوو همایون صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایو ډېره مهرباني السلام علیکم وروره ډېره مننه همایون صاحب پاکستان کم ډیموکراټک موومنت جوړ شو مولانا صاحب د شروع د ورځې نه دغه کوششونه کول چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون را یوځای کی خو کله کله به پیپلز پارټي د هغې مجبوریان راغلي کله به د مسلم لیگ نون څه مجبوریان راغلي نو هغه خبره نه جوړېده اوس را جوړ شوه دغه خبره را جوړه شوې ده پیپلز پارټي څه سټانس دی آیا انټرنل کوم میټینګز شوي دي د سند حکومت که پرېښودو خبره راځي یا د اسمبلی نه د استعفاګانو خبره راځي نو د پیپلز پارټي قیادت یا د هغوی منیز د هغوی خلک که دې خبرې ته تیار دي دا مهرباني وروره خبر ده چې تاسو څنګه خبره وکړه ټول پولیټیکل پارټیز څومره اپوزیشن پارټیز دي نن په پی ډي ایم پر پلیټ فارم باندې یو دي او د ټولو دا یو سټانس دی نظریاتي د هر چا خپل یو دغه دی خو دا یو په دې دغه باندې ټول دغه ته رسېدلي دي چې په دې وخت کې عمران خان د دې ملک دپاره یو دغه د حکومت سرډلي ورنه کړی شو بلکې د خلکو دپاره مشکلات سیوا کړه د عام غریب طبقې مشکلات سیوا کړه تاسو ګورئ ورځ په ورځ ګراني سیوا کیږي ورځ په ورځ بېروزګاري سیوا کیږي ورځ په ورځ څنګه اکانومي غورځي په دې بنیاد باندې دا ټول پولیټیکل پارټي دغه شوي دي پلیټفارم راجمع شوي دي چې موږ د دې حکومت خلاف د عوامو مشکلاتو ختمولو لپاره زموږ رایو دي د دې حکومت نه چھٹکارا حاصل شي په هغې کې پاکستان پیپلز پارټي هم د هغې کې ټول پولیټیکل پارټیز په هغې کې شامل دي هغوی یو خپل پروګرام ورکړی دی کوم چې پبلک موبلایزیشن پروګرام دی هر ځای کې جلسې ښودل شوي دي یا په جنوري کې هغو بیا یو ګرانډ درنې دا پروګرام دی چې اسلام آباد طرف ته مارچ وشي نه هغه یو پروګرام دغه شوی دی همایون صاحب چې کومه خبره کیږي ایګرونه زیات نقصان وا پیپلز پارټي ترسي یو صوبایي حکومت دا غوي نزي کا غوي استعفا ور کوي نو ټول غټه قرباني با اوم پیپلز پارټي ور کوي آیا پیپلز پارټي تیار دا نون لیگ سره قسم نشتا چې هغه پری دی جے یو آی سره هیڅ هم نشته چې هغه پری دی خو پیپلز پارټي سره یو غټه صوبه ده هغه بیا هغه صوبه پری دی ګورئ دا خو د پارټۍ ډیسیژن دی د مخکې کله چې پی سی ونو هغې کې هم د بعض پولیټیکل پارټیز دا خیال چې پاکستان پیپلز پارټي دی یا ټول د اسمبلو نه ریزاین ورکړو په هغه مناسب وخت باندې به یو فیصله کیږي او انشاءالله تعالی داسې ده چې د ملک کې د جمهوریت د بقا موږ چېرته غیر آئیني اقدام ته نه پاکستان پیپلز پارټي مخکې سپورټ کړی دی نه اوس سپورټ کوي خو د دې ملک چې کوم پارټي پولیټیکل پارټیز ګڼي چې په دې وخت کې
فرست سټپ موږ ورنه کې پاکستان پیپلز پارټي د پی ډی ایم په پلیټ فارم باندې شریک ده. کوم چې ابتدا کې د خبرونو راغلل چې سلګ ډېر اختلافات دي خو هغه سره موږ هم اتفاق نه کوو چې کوم د جلسې تعین شوی په کوټه کې په 18 اکتوبر هغه بدل شو. پیپلز پارټي غواړي چې موږ په 18 اکتوبر په لاړخانه کې یو جلسه وکړو د عوامي طاقت مظاهره وکړو. اتفاق په خبرو باندې هم راغی. کوم خبره چې تاسو وکړه هم دغه خبره د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری صاحب هم کړی دا چې موږ به د هیڅ قسمه غیر جمهوریت اقدام نه کوو چې د کم د وجنه حکومت ختم شي یا هغه موږ راو غرزو. آیا که پریشر ډیر زیات ډیولپ کیږي نو تاسو څنګه نه حکومت بیا زی نو دا غیر جمهوریت اقدام نه دی؟ نو ګورئ دا خو د کتا سو ګورئ 1993 کې هم داسې په ټول لیډرشپ بنظیر بیبي ته ریزاینونه ورکړو چې کله پراپر ټایم رااله نو پاکستان پیپلز پارټي چې کو چیرمن محترم بنظیر بیبي چې کوم دی په اخر کې یو پر ریزگنیشن ورکړه کنه جی نو دا دغه نه دی چې سملاین ریزگنیشن موږ هر دغه څه ته تیار کوم کې آئینی طور طریقه موږ د حکومت مخزه غلط کارونو مخنیوي وکړو او دا حکومت دا همایون صاحب د څه خبرې هم شته یا شوي دي یا د پارټي قیادت چونکې تاسو د دې صوبې تاسو په لاس کې د صوبایي صدر یې چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې تاسو څومره ایم پی ایز هم دي که داسې معاملات داسې حالات جوړیږي چې د هغې نه استعفاګانې واخلئ څه خبرې شته؟ ګورئ دا خو په مناسب وخت باندې یو خو تاسو دا خبره اول وکړه چې په لاړکانه کې جلسه ده په 18 اکتوبر نن دا خبره زه لکه فیسبوک تاسو چې چونکه 18 اکتوبر باندې صنایع کار کراچي جی د واقعیا شو نو دا جلسه پیپلز پارټي همیشه په 18 اکتوبر باندې کراچي کې د صنایع شهیدانو په یاد کې یو تعزیه پروګرام کوي او جلسه کوي. نو د پی ډی ایم په پلیټ فارم باندې چونکه 18 اکتوبر باندې جلسه هغه پروپوز کړی د کوټې لپاره خو د پاکستان پیپلز پارټي سټانډ دا چې موږ اوريډي په دا داسې ورځ د 18 اکتوبر چې موږ د صنایع کار ساز منو نو ځکه ټول پی ډی ایم پارټیز په دې اګری شو چې دا جلسه دی په کراچۍ کې وشي نو دا جلسه په کراچۍ کې د بلکې په لاړکانه کې نه ده. سیکنډلی دا خو د پارټي سنټرل ایگزیکټیو کمیټي راځي هغه فیصله کوي هغه مخه ته دغه کېږي نو مشترکه ډیسیژن چې کله په څو وخت باندې پارټي څه ډیسیژن اخیستل غواړي. همایون صاحب خیبر پختونخوا کې څه صورتحال دی؟ سند کې خو مضبوطه پارټي دا ورکران هم شته ایم پی ایز ایم ان ایز هم شته خو دلته هم ورکر موبلایز کول غواړي. څه پلانز هم دي کله نه به شروع کوئ په ګراس روټ لیول باندې چې بیا کله اسلام آباد دھرنې ټایم راځي چې هغې پورې ورکر موبلایز وي؟ مونږ خو کته سوپري زمونږ اورګنایزیشن سټرکچر خپل کمپلیټ کړی دی او دا غي سره مونږ پبلک موبلایزیشن او مونږ د پارټي میټینګ شروع کړی دي د خپل مرګرو تام موبلایزیشن پروګرام ورکړی دی. ریسنټلی په دې 13 هفته کې ما د بنوډي خان ډیویژن دورہ کړی و اوس پر روانه په کې مونږ د هزارې ډیویژن دورہ کوو دا پبلک موبلایزیشن پروګرام شروع کړی دي. جی زموږ مرګرو سره رابطې ده او پاکستان پیپلز پارټي هر قسم تحریک چلولو ته تیار ده. صحیح ډیره زیاته مننه همایون خان صاحب د خپل رائے د خپل موقف راکولو. د استعفا په خبر باندې لګو هغه خبره دا کړل چې د سنټرل ایگزیکټیو کمیټي میټینګ کیږي او پاره کې بیا د پارټي ډیسیژن یا فیصله کیږي او هغه نه بعد موږ ته به انسټرکشنز راځي او بیا به هغه نه بعد موږ هغه اقدام طرف ته ځو. خو فل حال ښکاری دا چې کوم ترتیب ورکړل شوی دی شیډول ورکړل شوی دی د جلسو لپاره باقي کې یو پارټي هم په دې پوزیشن کې نه ده چې هغه خپل ایم پی ایز نه د خپل ایم ان ایز نه یا د هغې نه استعفاګانې واخلي. فی الحال دوی استعفا اخیستو پوزیشن کې دیم نه لکه دوی خامخا پوره تحریک دی نو 3-4 میاشتې لا شته وخت نه مخکې استعفا اخیستل هم صحیح همیشه چې داسې کارونه کیږي نو دا ون گو کې نه کیږي. دې لپاره پلان اے جوړیږي پلان بی جوړیږي پلان سی جوړیږي پلان ډي جوړیږي اولنې پلان هغه دا چې صرف اوس به جلسې جلسونه کیږي پریشر به ډیولپ کیږي په هغې باندې معاملات جوړیږي ټیک ده که نه نو هغې لپاره بیا پلان بی چې کوم تیار شوی دی وخت نه مخکې موږ هغه نشو ویلی چې پلان بی څه دی او که فرض که په هغې هم نه کیږي نو بیا پلان سی طرف ته به هم دوی ځي. بهرحال دغه یو پلانز تیار کړي دي پی ډي ایم د استعفاګانو خبره ده نو هغه به بیا په نورو مرحلو کې په اولنۍ مرحله کې هغه نشي راتلی. خبرې د استعفاګانې روانې دي او دا خبرې چې استعفا به څوک ورکوي
څوک به ته اخلي او څوک دا استعفا ورکولی شي دې حوالې سره مولانا خدای صاحب هم څه خبرې کړي دي خو دې وخت کې وړه شان دمه اخلو او د مې نه پس چې راشو نو بیا به ګورو چې مولانا صاحب دغه استعفاګانو حوالې سره څه ویلي دي. پروګرام کې بیا هر کله فلم صاحب پی ډی ایم جوړ شوی دی د هغې صدارت مشري مولانا فضل الرحمان صاحب ته ورکړی شوې ده او هغه باقاعده د پنجاب دورې شروع کړي دي. خپل هغه یو سټریټ پاور لري عوامي طاقت لري او کوشش به هغه کوي چې کله خلک راټولېږي که په پنجاب ګوجرانوالا کې جلسه ده په 14 اکتوبر باندې نو په هغې کې د جمعیت علماء اسلام جنډې څومره راځي د هغې کارکن څومره راځي دغه به 14 اکتوبر ثابتوي ځکه چې الته ووټ بینک د مسلم لیګ نون هم ډېر زیات دی. مولانا صاحب په دغه عقله باندې تللی دی او دغه چې کوم د پارټۍ عهدیداران دي د هغوی سره مشاورت شروع کړی دی کم ځای نه چاته څومره ټارګېټ ورکړی کېږي او هغه دغه خلک راټولوي. خو نن هغه میډیا سره هم څه خبرې اترې کړي دي هغه یو څو خبرې واضحه کړي دي چې د هغې د ادارو سره بالکل تصادم نشته. هغه چې کوم 2018 کې عوامي مینډیټ پټ کړی شوی دی هغه د دې خلاف راوتي دي چې کوم خلک محروم پاتې کړی شوي دي د خپل عوامي نمایندګانو نه هغه اسمبلی ته نه دي رسېدلي د دا اقدام خلاف راوتي دي. عمران خان صاحب هم یو څو خبرې کړي دي دغه وایم چې مولانا فضل الرحمان صاحب کوم نن خبرې کړي دي میډیا سره هغه واورو د هغې نه بعد به په هغې ستاسو رایې اخلم. مولانا فضل الرحمان صاحب څه ویلي دي هغه اورو. ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं. इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है. हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं. लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होता है तो ये ख़ुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है और फिर ज़ाहिर है जिसके साथ पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता हो वो तो हर शहरी के लिए एक हसास इदारा बन जाता है. तो इस एतबार से जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं. इस्तीफ़ों की बात है ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा. हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा. इस्तीफ़े तो हमेशा दिए जाते हैं, गैरतमंद लोग इस्तीफ़े देते हैं और कमज़ोर लोगों से इस्तीफ़े लिए जाते हैं. واضح رہے استعفا متعلق مولانا صاحب سے خبر ہو اشارہ ہوئی غیرتمند لوگ استعفے دیتے ہیں او چې کوم نه نه استعفی اغستل کیږي. بهرحال هغه یو واضح پیغام ورکو چې ادارو سره د هغې هیڅ قسمه تصادم نشته ټکراو نشته او هغه کم مقصد د پاره راوتی دي نو هغوی ځان ته د هغه لارې تعین کړی دی او اوس به دوی نه وروسته کیږي. فهم صاحب د استعفو معامله چې کله راځي نو هغه اخیری آپشن دی بیا هم تاسو یو چې په هغې کې ټول نه زیات پریشر کله کریټ کیږي. پهله خبره دا وه چې ادارې مونږه هیڅ قسمه هغې سره تصادم نه کوو. اینه سوال هم وشو او نومونه واغشتل چې دغه دې وخت کې زموږ عسکري قیادت دی تاسو هغې خلاف راوتی د فوج خلاف راوتی نومونه او مونږ چا خلاف هم نه یو راوتی مونږ دوی سره ولاړ یو دا زموږ ادارې دي مونږ دوی سره یو خو د آئین دایره کې دننه او چې کومه اداره هم بار راځي نو هغه ادارې دپاره هم ښه نه دی او ملک دپاره هم ښه نه دی. هغه اداره کې دننه چې کوم انتشار راځي هغې دپاره هم ښه نه دی. دا هغوی وینا وکړه او کلیرلی یې وویل چې کله استعفا خبر راله نو اینه سوال وشو چې نواز شریف صاحب تاسو مشر خو کړی خو آیا اختیار درکړی دی او که نه نو یې صفه ووی چې کله زه فیصله وکړم چې دوی به استعفا ورکوي موږ به دا فیصله کوو په خپل صحیح وخت باندې تاسو بیا وګورئ چې موږ څه کوو. خو دا اخرنۍ خبره چې کوم غیرتمند خلک وي نر سړی وي هغه استعفا ورکوي او دا کمزور خلکو نه استعفا اغوستی کېږي. دا استعفا د چا نه اغوستی شوی وه ما ته خو د تېر دور کې وزارت نصیحت یاد نشي څه خاص نواز شریف صاحب نه بغیر چې هغه استعفا ورکړي او هغه نه استعفا اغوستی شوي نو دا هغه ته ورول چې کمزور خلکو نه استعفا اغوستی کېږي. بهرحال فهم صاحب د هغه چې کومه اشاره وه یا کوم طرف ته هم وه خو دې وخت کې چې د هغې کوم منصوبه بندي ده
یا هغې کوم ذکر کوي که تاسو ته یاد شي چې کوم اولنی اجلاس راغوښتی و د پیپلز پارټۍ په قیادت کې د هغې په مشرۍ کې د آل پارټیز کانفرنس او بیا په هغې کې د دې خبرو دا نقطې ډسکس کېدې نو په هغې کې مولانا صاحب ټولو ته دغه واضح پیغام ورکړی و که تاسو تېرو وختونو په شانتې د آل پارټیز کانفرنس کوئ نو بیا د دې هېڅ ضرورت نشته. بالکل ما سره به لیکلي کوئ، ما سره به لاسلیک کوئ، په دغه نقطو باندې به اتفاق کوو که یو مؤثره تحریک چلول غواړئ نو په هغې کې به بیا وروسته کېږو نه. او چې کله ډېر زیات د مسلم لیګ نون د قیادت خلاف ګیره راتنګه شوله او هغوی نور تنګولو کوششونه شروع شو نو د نواز شریف صاحب هغه تقریر به هم تاسو ته اورېدلی چې هغه کم قسم الفاظ استعمال کړو. الان کې که موږ وګورو د نواز شریف صاحب سیاسي تاریخ موږ وګورو د تېرو 40 کالو یا 15 کالو موږ وګورو نو په هغې کې په اولني ځل باندې هغه دومره سخت موقف خپل کړی دی. په اولني ځل باندې نواز شریف صاحب دا راغلی دی. فهیم صاحب خبره کېږي چې پنجاب په مقابله پنجاب د استعفا خبره وکړه. جی مولانا صاحب خدا خبره وکړه چې استعفا نر کس ورکوي. بیا شبلی فراز صاحب هم څه جواب ورکړی دی، هغه هم څه وینا کړې ده استعفاګانو حوالې سره هم او چې کوم دغه 11 جماعتونه یو ځای شوي دي دې حوالې سره هم. هغه نن تللی کراچۍ ته نو کراچۍ کې هغوی څه وینا وکړه همدغه PDM حوالې سره او استعفاګانو حوالې سره. راځئ چې وګورو. अंग्रेजी में एक कहावत है जिसमें कि fear brings people together and greed drives them apart. मतलब है कि जब ये खौफ में होते हैं क्योंकि इनको तो मालूम है इन्होंने क्या किया हुआ है तो वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं कि किस तरह से हम इस ये एहतिसाब से हम बच सकें. तो उनका मिलना कोई अजूबा नहीं है, ये तो इनको बहुत पहले भी मिलते रहे हैं और अभी भी ये मिलते रहे. लेकिन ये ज़रूर कहूँ कि इन सब के मफादात मुख्तलिफ हैं. आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मुख्तलिफ उसकी सोच है, मुस्लिम लीग नून है अब तो उस तकरीर के बाद वो बिल्कुल ही वो हो गए हैं, उसकी अपनी पार्टी में टूट फूट का शिकार हो गई है. अब मौलाना साहब रह गए हैं तो मौलाना साहब तो मौलाना है. आप इस्तीफ़ा देने को आसान काम समझ रहे हैं क्योंकि इस्तीफ़ा देना आसान नहीं है. हम तो ले लेंगे और हम कबूल भी कर लेंगे और हम दोबारा इलेक्शन भी कराएंगे. बिल्कुल बिल्कुल इसमें हमें कोई शक नहीं है. استعفا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. دوی چې موږ استعفا اخو د اپوزیشن استعفا خبره کوي، خپل استعفا خبره کوي منځ کې رانه لا او بیا دا هم کتل پکار چې هغې سره اختیار څومره د شبلي فراز صاحب سره او آیا چې کمپیرل هغه سره دویم وزیر صاحب دی نو اختیار د چا زیات دی؟ شبلي فراز صاحب زیات دی که د شهباز ګل صاحب اختیار زیات دی که د عاصم سلیم باجوا صاحب اختیار زیات دی؟ هغه دواړه خو انلیکټډ دي. او دا لږ ډیفاین کول پکار دی. نو پکار چې هغه ځای کې هم د خپلو اختیاراتو هغه ذکر وکړي چې موږ سره څومره په دې کې اختیار دی د خپل وزارت متعلق. اختیار خو هم د سره دی، وزیر دی. فلسفه کې تحریک انصاف غلطي شته هم که موږ وګورو د 2 کاله ټنې ورته وګورو چې کوم وفاق کې دوی راغلي دي. تحریک انصاف غلطي ځکه نشته چې دوی عوامو ته ډېر زیات توقعات ورکړو خو چې کوم انټرنل فیکټرز یا دننه کوم صورتحال روانو معاشي روانو د هغې صحیح تصویر دوی ته نو معلوم. په سټیج باندې خو څوک هم راشي خبرې به وکړي. آیا هغه شانتې تقریرونه چې کوم عمران خان صاحب کول هغه تقریرونه نه د پیپلز پارټۍ قیادت ورسره پورې کړي دي، نه د مسلم لیګ نون کړي دي، نه مولانا صاحب هغه شانتې هغې ته د حالاتو پته ده چې دننه څه روان دي. چونکې دې خلکو ته پته نه وه، عوامو ته ډېر زیات توقعات ورکړي وو، هغه د عوامو په هغه توقعاتو باندې پوره نه شو. ځکه اوس دا خلک چې ګرم راغلی وو چې زه به 9 ورځو کې دننه لوډ شیډینګ ختم کم، غربت به ختم کم، زرداري صاحب به سړک باندې راکاږم. هغه خو ډېر ګرم وه. کوم چې کله الیکشن را نږدې شي هغې کې بیا ډېر زیات الیګیشنز هم لګي. که ته لږ تیر تاسو ته یو مثال درکړم، کله انتخابات کېږي نو په هغې کې د اخلاقیاتو هره حدونه موږ کراس کو. که مهذب قومونه ځان ته کوم ملکونه وایي، که زه تاسو د امریکې مثال درکړم چې کله د ډونالډ ټرمپ او د هیلري کلینټن مقابله وه هغې په یو بل باندې کوم الیګیشنز لګولي او دغه د نیویارک ټایمز آرټیکلز دي هغه په ریکارډ باندې راغلي دي چې دغه د امریکې په تاریخ کې ګنده ترین انتخابي کمپاین او انتخابي عملو چې دغه قیادت په یو بل باندې کم قسمه الیګیشنز لګولي دا ځکه لګولي چې بیا د اقتدار حاصلولو دپاره خلک هغه انتها ته رسي. هغې بیا خاندانونه هیر کړي دي، هغې بیا اخلاقیات هیر کړي دي. ټرمپ یو رنګین مزاجه کس دی، هغه به هر رنګې پاس تیر کړي وي سره څوکي. خو دلته هم سیاست ډېر بدنام شوی دی. فهم چې موږ وګورو تاسو که د شعور خبره کوئ یا که تاسو وایئ چې موږ خلکو کې آګاهي راوستې ده، خو زه دا ګڼم چې د شعور او آګاهۍ نه زیات دغه څیزونه بدنام کړی شوي دي. څوک هم چې ډېر زیات معززه یا مهذبه
سیاسي شخصیت هغه د دې خبرونه اوس ډډه کوي چې هغه پالیټکس ته رانشي. شیخ رشید صاحب اولنی هغه کس دی چې هغه خو به بالکل ډډه کوي چې زه په دې نظام کې دوباره الیکشن کمپاین طرف ته لاړ نشم چې کوم د سوشل میډیا دا دور راغلی دی یا کوم اویرنس دوی کریټ کړی دی. دا مکافات عمل دي کوم سيزونه ابتدا چې دوی کړي و نن هغه دا ټول شي هغه به خبره ده چې دوی هغه سره اګری کوي نه. زما یو پوښتنه ده او پوښتنه به زه نه کوم ابدا نه پخوانی وزیر اعظم کی شاید خاکان نواسی سے پختانہ کئی لگیا دے. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہندوستانی ایجنٹ ہے, ہم نے اس پہ پرچہ درج کر دیا, تو آپ کون سا مقدمہ کشمیر کا دنیا کے سامنے لڑیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں, ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں, ہمارے وفاقی وزیر غدار ہیں, ہمارے اسپیکر غدار ہیں, ہمارے گورنر غدار ہیں, ہمارے چیف منسٹر غدار ہیں, اور بات یہاں رکی نہیں. 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں, ان کی قابلیت کا پورا فوج اور پورا پاکستان اعتراف کرتا ہے, آج وہ بھی غدار ٹھہرے. یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی تو اور کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے تاکہ میں بھی اپلائی کروں, وزیر اعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں, کیونکہ غداری کا الزام تو ہم نے لگا دیا ہے. دغه پوښتنه زما هم د عرفان صاحب چې یو فارم چاته ملاویږي چې زه هغه ډک کم او ورکم او بیا هر چاته خیم چې دا دی جي هغه سرټیفیکیټ چې زه محب وطن یم او دغه سرټیفیکیټ یو تیر وزیر اعظم له هم ورکې چې هغه ځان سره ګرځوي غاړه کې اچولي چې دغه ما سره سرټیفیکیټ شته, خو دا ملاویږي چاته دې فارم چاته ملاویږي د هغې سره ریکوایرمنټ وي چاته کلاس 1 افسر نه به هغه اټیسټ کولي څنګه طریقې کار دی هغې کې دنه تصویرونه څومره لګول غواړي دا لږ بیا معلومات کول غواړي. عرفان صاحب ویم زه تاسو ته ما بل ورځ هم ویلي نن بیا درته وایم چې تقریبا 55 یا 60 کاله مخکې کومې خبرې مونږ کولې کوم الزامونه مونږ لګول د غدارۍ هغه نن هم مونږ لګو, یعنې په دې 60 کالو کې مونږ څومره مخ په وړاندې باندې تللي یو, څومره مونږ په شا باندې تللي یو. 60 کاله بعد هم زمونږ سوچ بدل نشو چې ستاسو یو مخالف تاسو هغې ته وایي یا تاسو هغې ته متبادل ویما چې تاسو په مقابله کې مخې ته راځي, نو آیا موږ د هغه سره دغه شانتې عمل کوو؟ 60 کاله بعد هم زموږ سوچ بدل نشو, موږ هم هغه زاړه طریقې کار خپل کړی دی, په هغې کې روان یو, بیا موږ ګیله کوو, موږ شکوه کوو چې موږ ملک ترقي ونه کړه, زمونږ اکانومي ښه نه شوه, زمونږ په پالیټکس کې د اسټابلیشمنټ ډېر زیات رول دی, سیاسي جماعتونه چې دي نو دا د یو بل خلاف استعمال شوي دي. که نواز شریف صاحب نن دا خبره کوي, په 90s کې هغه دا کار کړی, که تحریک انصاف دا خبره کوله په 2014 کې, په 2018 کې هغه دا کار کړی دی, که پیپلز پارټي دا خبره کوي, نو دغه ټول د دغه څیزونو تاسو ورته ووایئ چېرې د یو بل خلاف استعمال شوي دي. خو افسوس په دې خبره چې کوم شاهد خان عباسي صاحب دا خبره کوي, راجا فاروق حیدر چې د آزاد جموں کشمیر وزیر اعظم دی, چې هغه د هندوستان په نظر کې هم دشمن دی, هغه د پاکستان په کاغذونو کې هم تا غدار ډیکلیئر کو, تاسو یې دنیا ته څه پیغام ورکوي؟ او آیا کشمیر کیس مونږ تاسو چې بیا نن سبا ما په سوشل میډیا کم کتل کم تصویرونه د تحریک انصاف د خلکو د هندوستانیانو سره راغلي دي, نو آیا هغې به هم موږ غدارۍ سرټیفیکیټ ورکوو یا په هغې باندې هم هغه لیبل هغه ټاپه لګو چې دا ټول غدار دي؟ نو فلم صاحب دا پریکټس چې دی یقینا چې دا موږ نور هم ډېر زیات شاته بوځي, یقینا چې موږ سوچ بدلول پکار دي. موږ اوس هم په هغه کارونو کې اخته یو چې د هغې هېڅ قسمه حاصل نشته, الټا موږ هغه خپل امیج چې دی هغې ته نور هم زیات زیان او نقصان رسوي. لږ شانتې دا هم وینا پکار ده حکومتي جماعت ته چې تاسو حکومت کې حکومت کې چې کا جماعت راشي د هغې رویه کې تبدیلي راشي, هغه په سوشل میډیا دا هر څه نه کوي کوم چې دې وخت کې روان دي, چې زاړه فوټوان مودي چې کله پاکستان ته راغلی هغه فوټوان راایستلی شو چې دا وګوره نواز شریف سره ناست دی, خو دا چا ونه ویل چې مونږ مودي ته فون کوو, هغه زمونږ فون کال نه پیک کوو, او مونږ دا ویلیو که مودي دوباره ګټي نو بیا به مونږ دپاره ډېر ښه شي او کشمیر به آزاد شي, مونږ ته به بلا صفا شي, مونږ بیا بالکل سترګې پټې کړو. نو لږ دغه سوشل میډیا ټیم له هم کتل پکار دي چې تاسو دومره هم بل کس مه بدناموئ چې هغې کې دننه بیا ستاسو خپله هم صفایي پاتې نه شي. یو وړه شان دم اخلو.
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو اوس به مونږ خبره کوو د ګرانۍ حوالې سره زمونږ نه د حکومت خپل اداره شماریات دا رپورټ دی چې ستمبر کې د ګرانۍ شرح 9% نه هم سیوا شوې ده او تر یو میاشت کې ټماټر قیمت 40% نه زیات او نور سبزیانې 15% نه هم زیاتې د هغې قیمتونو کې اضافه شوې ده 40 داسې شیزونه دي کوم چې د خوراک دي اشیاء ضروریه دي د هغې قیمتونو کې سیواباد راغلی دی هغې کې پیاز هم دی هغې کې دال دي غوښه ده دا ټول شیزونه چینی اوړه او اوړه خو دومره ګران شو چې په سند کې د هغې قیمت 1500 روپۍ ته لاړه د 20 کیلو بوره او چې کله زمونږ وفاقي وزیر اطلاعات کراچۍ ته لاړه نو هغه نه تپوس وشو دغه ګراني ولې راغلې ده چا راوستې ده نو د هغوی جواب سو راځئ چې وورو इकोनॉमी को देखें कि किस हालत में हमें मिली थी। आपके पास 6 हफ्ते के जो है तो वो ज़खायर नहीं थे फॉरेन एक्सचेंज के। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना 20 अरब डॉलर का पहुंच गया था जो अल्लाह के फजल से हमने वो करके उसको हम मुस्बत उसमें ले आए हैं। एक्सचेंज रेट जो है आपको पता है कि जिस तरह की इकोनॉमी ये छोड़ के गए थे उसमें तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा था। तो आप ये देखें कि हम शुरू कहाँ से हुए हैं। अगर आपको ये इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि हम शुरू कहाँ से हुए हैं तो आप बिल्कुल आप तो हमारे गीत गाएंगी, क्योंकि जिस मुश्किलात में से हमने निकाला है, जिस जो स्टेबिलिटी हम लाए हैं, उसके बाद कोविड आ गया, आपके सिंध में सैलाब आ गए और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आ गए। उसके बावजूद हम जो है तो हमारे रिजर्व जो हैं तो वो 20 अरब डॉलर पे हम दोबारा अल्लाह ताला के फजल से लेके चले गए हैं। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को ज़ीरो कर दिया है। हमारी जो तरसीलात है बैरून ममालिक वो भी मुस्बत हैं, सारे अशारिये मुस्बत हैं माँ सिवाय इन्फ्लेशन के, वो हम मानते हैं। تاسو واورېدل دوه خبرې وکړې یو خبره ده چې کوم ځای نه مونږ شروع کړه چې تاسو خبر شئ نو تاسو به زمونږ سندرې وایه کوم هغه وایېږه عمران خان او هغه سبکی جان تاسو بیا هغه سندرې ویل شروع کړئ او بله دا وه چې مونږ هر څه ښه کړل ما سوای انفلیشن کې چې منو چې او مونږ ګراني راوستې را او دا نن وفاقي وزیر هم ومنل او هغه دا وایي چې دا اپوزیشن دلته راغلی ده دې کې هم زمونږ څه کار نشته خو یو خبره بله هم وکړه چې کرونا راغله کرونا نه بعد وایي په سند کې او بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې سیلاب راغی کله سیلاب راغلی لږ شانتې هغه سوات کې چې کوم سیلابي ریله راغلی وه چترال کې لږ ډېر راغلی و فهم صاحب د یو ضلع پورې محدود و بلکې د یو چترال هم اوس 2 ضلع دي او د هغه ضلع یو حصہ چې دی نو هغه لږ کټ شوی و وقتی ته باندې هغې کې بیا د ریلیف لږ کارونه شوي ما په خپله کتلي وو هلته د الخدمت خلک تلي وو حکومتي ټیمونه بالکل نو اپر چترال فهم صاحب یو ضلع وه هغه پوره خیبر پښتونخوا کې سیلاب راغلی چترال خو پکې بچ شو خو بیا هم سیلاب خو که نه د یوې ضلع و ګوره اوس سوات ضلع وزیر اعلی د هغې ځای نه وفاقي وزیر د هغې ځای نه بهرحال صوبایي وزرا د هغې ځای نه هغه ځان له یو صوبه ده ځان له یو صوبه ده صوبه ده پوره جزیره ده ځان له یو جزیره ده بالکل او ریاست وایي تاسو جزیره وایي خو زه ورته وایم چې هغه ځان ته یو جزیرې دي بهرحال خو منسټر صاحب په کار چې په دغه پوزیشن باندې دی او دومره خبره کوي نو په کار خیبر پښتونخوا او چې د خیبر پښتونخوا دا وخت کې 15 ضلعې دي که قبایلي سیمې موږ د دې سره یو ځای کړو د هغې په یو 2 ضلعو کې سیلابي ریله راغلې وه هغې ته لږ نقصان رسېدلی او آیا د دغه 2 ضلعو کې چې کوم سیلاب نقصان کړی دی یا لږ کورونه وران شوي دي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی دی هغې ټوله ذمهداري په اکانو باندې د هغې ټول ذمهداري په معیشت باندې اړوي چې د هغې په وجه باندې زموږ معیشت خراب شو ټماټر نور راغلی په وخت که نه ځکه ټماټر ګران شو دا د پاکستان بیورو آف سټیټسټک یو رپورټ دی ادارې شماریات پاکستان د هغې یو رپورټ دی سرکاري اداره ده او بالکل زمونږ نه ده نه موږ دا رپورټ اکانومسټ معاشي ماهرین په هغې کې ناست دي او هغې دا رپورټ مرتب کړی دی منتلی هغې چې کوم رپورټ جاري کوي سی پی آی کنزیومر پرایس انډیکس هغه بیا په 2 کیټګریز کې ډیوایډ شوی دی یو جنرل دی یو فوډ دی خوراکي کم اشیاء چې دي په فروری 2019 کې د خوراکي اشیاء د هغې انفلیشن ریټ وایي افراط زر وایي څه وایي هغه 5.9% په سپټمبر 2020 کې چې دا کومه 13 میاشت وه د تحریک انصاف په دغه 2 کالو کې دغه 12.4% ته رسېدلی دی حکومت د تحریک انصاف ګراني د دوی په حکومت کې او د قصوروار چې دی نو هغه وایي کرونا د هغه اپوزیشن دی خو هم صدا کې موږ سره یو معاشي ماهر هم دی او د اسلامي کالج یونیورسيټي اکنامکس ډپارټمنټ چیرمن ډاکټر بشیر صاحب ټلیفون د لارې موجود دی د هغې نه پوښتنې کوو چې آیا وجوهات څه دي ډاکټر بشیر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی السلام علیکم ډېره مننه ډاکټر بشیر صاحب 2 کاله وشو چې کوم دغه فلکچویشنز راځي د انفلیشن ریټس راځي د قیمتونو کې زیاتیږي څه ګڼئ آیا
په دې قیمتونو کې دا استحکام ولې ناراضي د حکومت پالیسیانو سمت ټیک نه دی یا څه نور وجوهات دي؟ دیکھیے جی بنیادی طور خو دوه وجې کېدی شي. یو خو دا چې د حکومت پالیسي سره د دې یو ګهره تعلق وي. دویم دا دی تاسو به کتلي دا څنګه چې کارټل جوړ شوي یا موږ ته نن سبا په عام زبان کې وایي چې مافیاز جوړ شوي دي. نو د دې د وجې لکه دا هم خو تاسو دې ته وګورئ نو د دې سټرکچرل انفلیشن چې موږ ته وایو هغه ریزنز کېدی شي خو د دې نه د ایون کو موږ دا وایو چې دا د سټرکچرل انفلیشن د وجې دی او د حکومتي پالیسي بالکل په خپل صحیح سمت کې روان دي. نو بیا هم سټرکچرل انفلیشن په خپل سمت باندې روانېدو کې د حکومت بنیادی کردار دی. د حکومت فیلیر چې کوم دی هغه صرف دا نه دی چې پالیسیانو کې تسلسل نشته یا د سره پراپر معاشي پالیسي نشته بلکې دا هم د سټرکچرل انفلیشن د غي باندې چې چیک اینڈ بیلنس کیږي چې مافیا جوړ نشي. دا تاسو وګورئ ریسنټلی تاسو وګورئ پېټرول مافیا هغه ته چې کوم دی نو چې غي سویل هغه وشو. چینی چې کوم دی تاسو پر خپل ریپورت کې دا خو ویل چې لاست 2 ایئرز کې انفلیشن دونه سیوا شوه خو دا مونږ ویل چې تقریبا د 29% نه واخله 34% پورې چې کوم دی نو وړ ګران شو. تقریبا 22% نه 36% چې کوم دی نو سونه ګران شو. 37% د اګو ریټ ګران شو. 40% چې کوم دی نو فود انفلیشن د ستیانو انفلیشن دی باقي 48% ټماټر ګران شو. مافیا ته تاسو وګورئ چې دی وی چې مونږه چینی تاسو وګورئ چینی 22% په لاست 3 منث کې انکریز شوی دا او دی وی چې مونږ د دې مافیا اگینست په چې کوم دی نو اوس یو داسې اکشن اخلو چې مونږ به دې کې پر کردار تر رسوا کې پر کردار تر رسول کو داسې زینو بیا هټیک دا اوس ریسنټلی تاسو کتلی چې د ویانو قیمتونه دي سی واکول د ویانو قیمتونه کې دي دا ویل چې چونکه دا یو مافیا جوړه شوې ده د مافیا د مخنیوي لپاره موږ دا کو چې سپلای انشور کو سپلای انشور کول د لپاره کو د حکومت دا پالیسی چې دا غي پرایس صرف انکریز کینو بیا خو ټیک ده او اذروایز زما په خیال چې کم دی نو هر ځکه د حکومت سیریس فیلیر دی. اوس د دې ریزن څنګه راشي چې د دې ریزن څه کې دي چې پالیسی کو obvious سټیټ بانک تاسو ډیسکاونټ ریټ وګوره په ټول ریجن کې چې کم دی اوسم سیوا دي تاسو د دې ټیکس لیوی چې کوم موږ ورته وایي تاسو هغه وګوره په ساوث ایشیا کې چې څونه کنټریز دي د ټولو نه سیوا د پاکستان دی او په دې سچويشن کې کووډ 19 خو د نور خلکو تیر کړي د سټیټ بانک گورنر کله دا سټیټمنټ ورکړي چې موږ گروث فوکس دی کله دا ورکړي چې موږ انفلیشن ټیکل کوو کله وایي چې زموږ انفلیشن ریټ اوسم د ارجنټینا او د نایجیریا او د ایران نه مطلب یو ار کمپیرینګ ویچ کنټری ټو هوم مطلب ته کله د ساوث امریکن کنټریز او کله چې کوم دي نو دلته ساوث ایشین کنټریز او څه وایي چې زموږ دا پالیسی دا زموږ او پالیسی دا هیڅ سټریټ فارورډ هیڅ پالیسی نشته کاست چې کوم دي زموږ سیریسلی افیکټ شوی دی موږ دوه قسمه انفلیشن راځي یو موږ ډیماند فور انفلیشن ډاکټر صاحب کوم چې دغه د خوراک شیزونه دي کومه سبزیانو طرف ته زو غنمو طرف ته زو چینی طرف ته زو یا چې کوم زموږه د پولټری دا هغه طرف ته زو وغه طرف ته زو د دې پروډکشن کاست هم سیوا شوی دی موږ کوشش کوو چې د قیمت کم شي خو پروډکشن کاست چې کوم سیوا کړي دي خادونه ګران شوی دي بجلی ګران شوی دا او به موږ نه ورکو دا څومره فیکټر لري ای طرف ته زه راتلم چې بیسیکلی تاسو دا وګورئ چې ریسنټلی د ډاینامیکس بالکل چینج شو مخکې به چې کوم دی نو اربن خلک په دې باندې یا کوم چې په شهرو کې به اوسېدل خلک به د مهنګای نه ډېر افیکټ کېدو اوس رورل ایریاز کې چې کوم خلک دي هغه هم افیکټ شوي د دې ریزن سره هلته چې یو سمال فارمر به الته کې په رورل ایریاز کې په ویلیجز کې خپل نږدې خلکو ته چې هغې به پروډکشن کولو کو هغه به د وړو کو هغه به د چینو د هغه کو به د ګوړو یا هغه به د سبزیانو ایون هغه هم افیکټ شوی دی د هغې بیسیک ریزن چې کوم دی نو هغه کاست پوش انفلیشن دې طرف ته زه راتلم چې یو ډیمانډ فول انفلیشن دی یو کاست پوش دی کاست پوش مطلب دا دی چې ستا کاست انکریز شي ستا پروډکشن کاست انکریز شي ستا مشینری کاست انکریز شي ستا د پیټرول کاست انکریز شي د بجلی کاست انکریز شو د ګیس کاست انکریز شو منګه حکومت صرف په دې باندې فوکس کړی چې د کرنٹ اکاؤنٹ خساره دې کم شي خدای دې کړي دا نو ټول ملک دې برباد شي د کرنٹ اکاؤنٹ د خسارې کمولو لپاره دي چې کم دی نو خپل روپی دومره ډیپریسیټ کړه چې په رورل ایریاز کې یا زموږ په اګریکلچر سېکټر کې چې څومره پروډکشن کېدو په هغه کې چې کومه ماشینري استعمالېده هغه موږ د بهر نه امپورټ کول هغه دومره ګرانه شوه چې هغه اتوماتیکلی به خلکو ته اوس د هغې ریفلیکشنز راځي هغه به چېرته ځي دویم خبره دا ده چې ایون زمونږ اګریکلچر سېکټر چې کوم دی دا کلوزلی ریلیټډ ټو انډسټریل سېکټر دی نو صرف د کاست پوش انفلیشن وجه نه ده بلکې بفر سټاک لپاره چې کوم میت پکار دي څنګه چې چاینا کړي بنگلاديش کړي یا انډیا کړي چې بفر سټاک یو ټایم کې د سيزونه په ځای باندې راشي بیا دا د سپلای چین په تور باندې دا انشور کوي چې دا پیریاډیکل سپلای خلکو ته چې کوم دی تھرو آوټ د ایئر دا برقرار اوساتي هغه شان هیڅ قسمه پالیسی د حکومت سره نشته هیڅ قسمه ارینجمنت اوس پورې نه لري شوی
स्टिल गवर्नमेंट چې خلک دا وی چې اګریکلچر سېکټر هم سفر شو ایون کسان هم سفر شو په هغه انډیا کې چې په کم کې به خلکو لکه کم زمیندارانو به مړه کېده د دې د وجې چې د هغې ته به پراپر پیمنټ نه کېده د اګریکلچر پروډکټ د پروډکشن دپاره ایون هلته کې د هغې د سټیټ بینک گورنر چې کوم دی هغه ریسنټ سټیټمنټ ورکړی چې زموږ څونه وایبرنټ یوث دی او زموږ د نوې جنریشن څونه ایجوکیټډ دی نو د دې لپاره یو های لیول اف گروث ضرورت دی دې وجې باندې موږ خپل ډسکاونټ ریټ د سټیټ بینک نه کمو د 5% نه سیوا کوو د 5% نه به سیوا نه سیم از د کیس وذ بنگلاديش کې 5% نه سیوا نه دی ځکه چې هغه انشور کوي چې کاست اف پروډکشن هم کم شي او کوم ماشینری چې په دې کې استعمالي هغه کاست هم کم شي او انشور کوي چې دا سپلای پراپرلی په ټایم باندې مارکیټ ته وشي د بفر سٹاک لپاره ارینجمنت وشي دا ټول ارینجمنټس نشته د حکومت په سطح باندې معاشي پالیسی نشته د سټیټ بینک گورنر کله یو غړ دی کله بل غړ دی آی واز پارت اف د سټیټ بینک فور 8 لانګ ایئرز نو ما ته پته ده چې د پالیسی کې څومره څیزونه دي خو پرې لږ شارټ وخت کې مونږ د هغې بونافاید آوټلاین کې هغه ډیزاین نشو ډیفاین کولی ادروایز تاسو ته ما ډیټیل کې ویلي چې د پالیسی کې څه خامیانې دي او د دې څونه سیریز ریپرکشن را روان وخت کې مونږ پیش کولی شو ډاکټر بشیر صاحب چې کوم سیاست کیږي یا حکومت وایي چې تیر وختونو کې حکومتونو ډېرې زیاتې قرضې اخیستې وي دې حکومت هم ډېرې زیاتې قرضې واخیستلې دا د آی ایم ایف نه د ورلد بینک نه یا د هغې نه قرضې اخیستل هغه زمونږ په اکانومي باندې په معیشت باندې یا هغه د دې څیزونو په ګرانۍ باندې څومره حده پورې اثر انداز کیږي ډیر حاله پورې کیږي بیسیکلی د هغې بنیادي یو وجه د انفلیشن او د دې دواړو څیزونو یو وجه خو دا وه چې موږ کله خپل روپي ډیپریسیټ کړه نو مخکې په 107 روپۍ باندې ډالر کېدل کله چې د حکومت راغی اوس په 170 روپۍ باندې کېږي د دې مطلب دا دی چې یو ډالر موږ واپس کوو نو موږ به مخکې 107 روپۍ راغونډول اوس په 170 روپۍ راغونډو او دویم د هغې په وجه باندې دا وشوه چې ډیټ سروسینګ به موږ کم کولو چې په بجټ کې کمې پیسې به موږ لوک آوټ کولې چې دا به چې کوم دي موږ په قرضه کې ورکوو هغه مخکې 45% و بیا 50% ته ورسېده اوس دې بجټ کې به چې کوم دی 60% ته ورسېږي د حکومت دا خبره ته حد پورې صحیح ده چې دې کومې قرضې واپس کړې نو دا انپریسیډنټډ دي په لاست 10 ایئرز کې خو دا هم انپریسیډنټډ ده چې په لاست ایئر کې ایوریج انفلیشن 7.48% او اوس چې کوم دی ایوریج انفلیشن دی 11.40 ته ورسولو نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې ته نورې قرضې اخلې د هغې ټرمز اینډ کنډیشن په هغه شانتې کې مني څنګه چې لکه یو شارټ موږ دې ته وایو که نه بایلیټرل قرضې یو ملټي لیټرل قرضې یو د آی ایم ایف نه قرضې نو دا هم صحیح خبره چې د آی ایم ایف نه کومه قرضه موږ اخلو هغه ډېر شارټ ډیر سافت کنډیشن سره بایلیټرل او ټرای لیټرل قرضې موږ سره په هارډ دغه کې غوستل د دې ریپرکشن د دې کنټري لپاره دي ځکه چې کته ایکسپینډیچر کم خلکو نه چې د ریونیو کلیکټ کړي دا کم ټیکس په خلکو باندې لګولې دي هغه پیسې واپس پرې خلکو باندې نه لګي نو اوبویسلی دلته کې د معیشت چې کم دی نو کباړه جوړیږي او سیم از د کیس نه اوس موږ چې څومره انکریز کیږي دا قرضې څومره انکریز کیږي او د دې د کنډیشن هم په دغه توګه باندې موږ منو کم کنډیشن دي چې کم باندې موږ قرض اخلو هغه ډیر زیات ضروري ده شکر ته موږ کال وکړو موږ خبره ډاکټر صاحب موږ سره وخت کمې دی بخنه موږ زیات وخت ورنکه مستقبل کې به هم تاسو راغواړو تاسو سره په سټوډیو کې خبر کوو عرفان صاحب وخت ختمیږي خو زه اخري خبره کول غواړم هر څه نه دي ګران شوی څه نه څه شیدونه ارزان شوي هم دي کیلا ارزانه شوه دالماش ارزان شو تازه پی استحکام دی چای هم ارزانه ده او نری غوښه هم هغې کې استحکام راغلی دی نو کیلې وخورئ دال وخورئ مټن وخورئ دا ارزان دي عرفان خان او محمد فهیم نجات ورکړئ د الله په امان